ओम शांति। आज बाबांकर महावाक्यर डेट 6 जुलाई 2026। प्राप्त मुरली ओम शांति बाप दादा। बाबा कहते मिठे बच्चे बंची थाउ थाउ एही शरीर ठारू अलगा हो जाओ, अशरीरी होई बाबा को मने पकाओ। यह को ही कहा जाए डेड साइलेंस, संपूर्ण नीरवता। बाबा आज प्रश्न पचारुचंदी, तुमे पिला माने एबे निजर मूल दुआ को मजबूत करुछ, केउ आधार रे मजबूती आसी थाए? आज उत्तर पवित्रतार आधार रे। जेते जेते आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सुना होई चलिबो, सेते ता भितरे मजबूती आसीबो। बाबा वर्तमान स्वराज्यर मूल दुआ को एते मजबूत करी तैयारी करुछंती, जहा कि अधा कल्प से ही मूल दुआ को केही हलचल करि पारिबे नाही। तुमर राज्य को केही छड़े नहीं पारिबे नाही। आजिर गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाबा कहउछंती मते मने पकाओ, अर्थात अशरीरी हुओ, अर्थात डेड साइलेंस। जेपरी मनुष्य मरीगले डेड साइलेंस हो जाए, कही थांती यांकर शरीर शांत हो गला। शरीर एवं आत्मा अलगा हो गला, मृत्यु हो गला। एठारे मध्य तुमे पिला माने जेतेबेले बसुछ तेबे एहा को डेड साइलेंस कहा जाउछि। बंची थाउ थाउ अशरीरी हो जाओ, निज को आत्मा मने कर एवं बाबा को मने पकाओ। तुमे जानिछ एहा प्रकृत शांति अटे। से माने शांति को जानी नाहंती। डेड साइलेंस रो अर्थ तो जानी ही नाहंती। डेड साइलेंस काहे कहा जाए? मने पकाई दिया जाए जे ये मरीगला, शांत हो गला। तुमे मध्य मरी जाओ, तुमे मध्य शांत हो जाओ। बड़ बड़ लोक माने गांधीजी का समाधि स्थल को जाई थांती, सेठा को जाई कही थांती डेड साइलेंस अर्थात शांति रे बस। तुमको मध्य जना अछि मो आत्मा शांत स्वरूप, किंतु दुनिया को यही कथा जना ही नहीं। आमे निजर स्वरूप रे स्थित हो जाउछु। आमर स्वधर्म हेला शांति। आमर आत्मा शांत स्वरूप अटे। से मानकु यही कथा जना ही नहीं, सेथिपाई शांति मागुछंती। आत्मा कहूछि शांति दरकार। आत्मा निजर स्वधर्म को भूली जाइछि। वास्तव में आत्मार स्वधर्म ही शांति। तेबे आत्मा काहे की कहूछि मो अशांति? अशरीरी होई बसी जाओ। से माने तो हठ क्रिया द्वारा प्राणायाम करि थांती, तेबे जेमिति मरी जाई थांती, ताको कहा जाए आर्टिफिशियल बा कृत्रिम शांति। तुम पिला मानकु तो जना अछि जे आमर स्वधर्म ही शांति अटे। तुमे आत्मा स्वराज्य प्राप्त करुछ। आत्मा ही सब किछि होई थाए। आत्मा ही बैरिस्टर होई थाए। आत्मा कहूछि मते राज्य दरकार। पूर्वर मध्य बाबांक ठारू राज्य नेइथिला, एबे पुणी नबा पाई आसीछि। मनुष्य देह अभिमान रे थिबा कारणरू दुख रे अछि। एबे तुमे जानुछ जे मो आत्मा अटे, निजर परमपिता परमात्मा का ठारू स्वराज्य नबा पाई आसीछि। तुम आत्मा को राजत्व दरकार। एही समय रे आत्मा बेहदर पिता को स्वराज्य मागुछि। श्री कृष्णंकर तो स्वराज्य थिला, पुणी लुप्त हो गला।
एबे बाबा आसी तुम्हें आत्मा मानकु राज्य देउछंती। एहाकु राजयोग कहा जाउछि। परम पिता परमात्मा राजयोग सिखाई थांती। मनुष्य देह अभिमानी होइथिबा कारणरु कहि थांती मु अमुक अटे, मु देह को ही मने करि थांती। वास्तव रे मु आत्मा ही अटे। आत्मा कहि थाए मु एही जिनिस उठाउछि। नारी कहिब मु उठाउछि। वास्तव रे आत्मा तो पुरुष अटे। मु आत्मा बाबांकर संतान अटे। आत्मा कहूछि बाबा मु आपणक ठारो स्वराज्य नेउछि। आत्मा को परमात्मा ही स्वराज्य देइथांती। भक्ति एवं ज्ञान मध्य देख केते पार्थक्य रहिछि। शिवंकर मंदिर मध्य अछि। सबुठारो अधिक घंटा मध्य शिवंकर मंदिर रे बाजी थाए। तांकु जागृत करिथांती। जागृत समस्तंकु करिथांती। सखाळु सखाळु बैंड बाजा बाजी थाए। एठारे बाबा पिला मानकु जागृत करिवा, निदर उठाइबा और देवता करिसंती। घंटा आदि बजाइबार कौनसी कथा ही नाही। बाबा कहउछंती तुमको जदि स्वराज्य दरकार तेबे प्रथमे पवित्र हुओ। लक्ष्य और उद्देश्य बुद्धि रे रखि थाओ। विद्यार्थी कहिबे मु मैट्रिक पास करी अमुक काम करिबी। सन्यासी माने चाहिबे हमको शांति मिलू। गोटिए कहानी मध्य अछि ना। रानीकर गळारे हार थिला किंतु बाहरे खोजा जाउथिला। तेबे सेमाने मध्य शांति को बाहरे खोजुछंती। किंतु आत्मा तो निजे शांत स्वरूप अटे। आत्मा निजर स्वधर्म को भूली निजको शरीर मने करुछि। बाबा पुणी स्मरण कराई देउछंती कि तुम्हें आत्मा अट। तुम्हें आत्मा ही 84 जन्म भोग करिछ। एही कथा अन्य केही बुझाई पारिबे नाही। के बुझाई पारिबे? बाबा ही बुझाई पारिबे। बाबा कहउछंती तुम्हें निजर जन्म को जानि नाहु। मु तुमको बताउछि। तुम्हें माने हेलो ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाबा बुझाउछंती पवित्रता बिना ज्ञानर धारणा होई पारिबो नाही। कोहा जाए ना बाघुणीर क्षीर को रखिबा पाई सुनार पात्र दरकार। तेबे एथिरे मध्य बुद्धि रूपी पात्र सुना हेबा दरकार बा पवित्र होबा दरकार। आत्मा बाबा को स्मरण करिबा द्वारा सुना हो जाय था। बाबा मध्य सच्चा सोना अटंती। आत्मा बाबा को मने पकाइबा द्वारा ता भितरे ज्ञान आसी जाए। तुम्हें सच्चा सोना पवित्र थिल। एही ज्ञानर प्रभाव काहा उपरे पड़ु नाही। बाबा कहउछंती मु तुम आत्मा को स्वराज्य प्रदान करुछि। एही स्वराज्य सेतेबेले मिलिबो जेतेबेले पुराना सृष्टिर अंत एवं नुआ सृष्टिर आदि हेबो। मनुष्य मानक पाखरे हदर राजत्व रहिछि। बेहदर राजत्व मनुष्य मानकु केबे मिली न थाए। सेमाने विश्वर मालिक होई पारिबे नाही। तुमे माने ही बाबांक द्वारा विश्वर मालिक हेउछ। भगवान बाबांको ही तुमर 84 जन्म विषय जणा अछि। देवता माने निजर जन्म को जानी पारिबे नाही। जदि जानि जिबे तेबे दुखी होई जिबे। कौन आमे पुणी सीढ़ी रे तले को खसिबु? राजत्व करिवार सुख ही समाप्त होई जिवो। एठारे तुमको जणा अछि तुमे जानिछ जे मु आत्मा अटे। एथिरे संदेहर कौनसी कथा नाही। जणे अन्य जनक ठारू शुणिबा द्वारा वृद्धि होई चालिछि। एही दैवी धर्मर वृक्ष बा परिवार स्थापना हेउछि। तुमे जानि पारिबो
ଯେ ଇଏ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ସଦସ୍ୟ ଅଟେ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି କରି ସାରିଛି, ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଜ୍ଞାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଘର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ ନା। କଚ୍ଚା ଘରର ଆୟୁଷ ନିଶ୍ଚିତ କମ ହେବ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପକ୍କା ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଉ, କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହେବା ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ମଜବୁତ କରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମୂଳଦୁଆକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ପଡୁଛି। ଆତ୍ମାକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏଠିକାର ରାଜତ୍ୱ ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆଜି ରାଜତ୍ୱ ଅଛି, କାଲି ଯଦି କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା ତେବେ ରାଜତ୍ୱ ସମାପ୍ତ। କାହାର ବି ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ମୂଳଦୁଆ ନାହିଁ। ଆଜି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ମରିଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମର ମୂଳଦୁଆକୁ ଏପରି ମଜବୁତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମ ରାଜତ୍ୱର ପକ୍କା ମୂଳଦୁଆ ପଡୁଛି। ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି ତୋଫାନ ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କେହି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଦୁଃଖର କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆତ୍ମାକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ତ ଅଛି ନା, ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ତ ଅଛି ନା। ଯାହାର ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏତେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢାଇ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଖାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକଥା କିପରି ବୁଝିବେ ଯେ ଶିବାବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସି ଶିଖାଇଥିଲେ? ଭାରତ ହିଁ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ଅପବିତ୍ର ପତିତ ଅଟେ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ହେଲେ ଏଭଳି ଗାୟନ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟ। ଶିବଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା। ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଝୁଲା ବା ଅଣ୍ଟି ଭରିଲା ବାଲା ଭୋଳାନାଥ। ଏହିଭଳି ପିତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦିଅ। ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମତ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ତାହା ହେଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚଙ୍କର ମତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଉଛ। ସେଇ ମତରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଏହା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ କରିବ ଏକଥା ଜଣା ବି ପଡୁନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ସାଧୁମାନେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତ କେବଳ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି କେହି ନଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଚଲାଇଥିଲୁ। ଏବେ ସେହିଭଳି ଯାଇ
ଚଳାଇବୁ। ଯେଉଁଭଳି ଚଳାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ନା ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ନିଜ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ମିଳିବ। ରାଜଧାନୀ ମିଳିବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜର ରାଜଧାନୀ ଥିବ। ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ଥିବେ ନା, ଅତି କମରେ 8 ଜଣ ତ ରହିବେ ନା, ପୁଣି 8 ଜଣ ବା 108 ଜଣ ରହିବେ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶେଷରେ ଦେବା କଥା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଚାଲିବେ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପୁରା ସେମାନେ ଲାଭ ନେବେ। ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ରହିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେବାର ପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ। ଦିନକୁ ଦିନ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ସେଠାରେ କିପରି ରାଜଧାନୀ ଗଢିଛୁ। ସ୍ୱୟଂବର କିପରି ହୋଇଯାଏ, ସ୍ୱୟଂବର କିପରି ହୋଇଥାଏ ତୁମେ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଉଛ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ କିପରି ସେଠାରେ ସୁନାର ମହଲ ରହିବ। କେବଳ ସୁନା ହିଁ ସୁନା ଥିବ। ନିଜକୁ ପାରସପୁରୀରେ ଦେଖୁଛ, ସୁନାର ଇଟାରେ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି। ଭାବିଥାନ୍ତି କିଛି ସୁନା ଇଟା ନେଇଯିବା, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଛ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଏହିଠାରେ ଦେଖୁଛ। ମୀରା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାସ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନକୁ ଯାଉଛ, ସେଠାରେ ହାଡ଼ ମାଂସ ନଥାଏ, ତୁମେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ଯାଇଥାଅ। ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଇଏ ହିଁ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯିବେ। ତୁମେ ସେଠାରେ ବଗିଚା ଆଦି ଦେଖୁଛ। ଇଏ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ବାବା କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ ବାବା ଆମକୁ ସୁବିରସ ପିଆଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ତ ରସ ପିଆଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଫଳ ଫୁଲ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହୋଇଥିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ତ ବଗିଚା ନଥିବ। ତୁମେ ଶୁଣାଉଛ ଯେ ମୁଁ ବଗିଚାରୁ ଗଲି, ପୁଣି ସେଠାରେ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ତେବେ ତାହା ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ହୋଇଗଲା ନା। ବୈକୁଣ୍ଠର ବୈଭବ ଏଠାରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ କରୁଛି। ଏଠାରେ ତ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। କେହି ଏଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ ଯିଏକି ଏପରି କହୁନାହିଁ ଯେ ହେ ଭଗବାନ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଦୁଃଖରେ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜାରୀ କହିବେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କୃଷ୍ଣ। ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାରୀ ହନୁମାନ କି ଜୟ ହୋ। ଏଠାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ମତେ ମନେ ପକାଅ। ଏଭଳି ମନେ ପକାଅ ଯାହାକି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କାହାରି ସ୍ମୃତି ନ ଆସୁ। ପୂର୍ବରୁ କାଶୀ କଲବଟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ କରିଥିବା ପାପ କର୍ମର ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତିକି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ପାପ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଆତ୍ମା ପାପୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ହେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ହେ ପରମ ଧାମରେ ରହିଲା ବାଲା ଶିବ ବାବା। ତାଙ୍କର ଅସଲି ନାମ ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଟେ।
ସିଏ ହେଲେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପିତା। ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶବ୍ଦ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଶିବ ଏବଂ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଶିବଙ୍କର ମାଟିର ଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାଳଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ତ ସିଏ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଅଟେ, ତାହା ତ ପ୍ରଥମ ଥରରୁ ଚାଲି ଆସିବା ଉଚିତ। ହିନ୍ଦୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଦେବତା ଧର୍ମ ବାଲା ହିଁ ସତ ରଜ ତମରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ନିଜକୁ ଦେବତା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜକୁ ଦେବତା କହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ହିନ୍ଦୁ ତ କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝ। ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ଫୁରସତ କାହିଁ? ଯଦି ଆମେ କହିବା ତୁମେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର ରହସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ତେବେ ତୁମେ ଦେବତା ହେଇପାରିବ, ତ କଣ କୁହନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଫୁରସତ କାହିଁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜର କରୁଛି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। କେହି କେହି ପରିବାର ପରସ୍ପର ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଜଗାର ଏକାଠି ହୋଇଥାଏ, କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଘରେ ବି କେହି ରୋଗୀ ଦୁଃଖୀ ନଥାନ୍ତି। ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ସଦା ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ପାବନ କର। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ଅଟ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ବାବା ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ରତାର ମୂଳ ଦୁଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ବାବା ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 2, ନିଜର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଦେହ ଅଭିମାନ ଠାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଡେଡ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ ବାବା ଦଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ସହିତ ନିଜର ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଥିବା ସଫଳତା ମୂଳକ ଭବ। ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ସହିତ ନିଜର ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଥିବା ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ଯଦି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମୂରତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ସହିତ ନିଜର ମଧ୍ୟ ସେବା କର। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ମନେ କର ଯେପରି ଏହି ସେବା କରିବା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ସଂସ୍କାର ମିଳିବ।
सबु आत्मा माने तुम निकटरे मन भितरे नमस्कार करिवे, किंतु काहाकू बाहरे अर्थात स्थूल रूपरे नमस्कार करिवा वाला कराओ नाही। मानसिक नमस्कार करिवा वाला करिदियो। आजिर स्लोगान, बेहदर सेवा करिवार लक्ष्य रखिले समस्ते विनाशी बंधन गुड़िक समाप्त होइजिवो। बेहदर सेवा करिवार लक्ष्य रखिले समस्ते विनाशी बंधन गुड़िक समाप्त होइजिवो। ओम शांति।